ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، حکیم محمد عمران کمبو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، بے شمار میسیجز، بے شمار کالز اور بہت زیادہ میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں، خاص طور پر وہ نوجوان حضرات یا مرد حضرات جنہوں نے اپنی جوانی میں انتہائی برے کام کیے ہوں، جن میں اغلام بازی، جسے ہم لونڈے بازی یا میل ٹو میل سیکس کہتے ہیں، وہ، یا کسی ایسی عورت جسے حیض آیا ہو اس کے ساتھ ہم بستری کر لے، یا کسی ایسی جگہ پر پیشاب کرے جہاں پر حیض کے جراثیم ہوں، تو ادھر سے بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ جی ہاں، میری مراد سوزاک ہے۔ سوزاک، جسے انگلش میں گنوہیریا کہتے ہیں، یہ سوزاک ایک ایسی نامراد بیماری ہے جو اگر مرد کو لگ جائے تو صرف اس تک محدود نہیں رہتی، اس کی 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ یہ ایسی نامراد بیماری ہے، سب سے پہلے یہ انسان کے پیشاب کے اعضاء کو تباہ کرتی ہے۔ پیشاب اس کی سٹارٹنگ علامت ہے کہ پیشاب جل کر آنا شروع ہوتا ہے، پھر نفس کی کیپ جو ہے وہ سرخ ہونا شروع ہوتی ہے، اس کے اوپر دانہ وغیرہ بنتا ہے، اس کے بعد پیشاب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ریشہ سا آنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی ریشہ آہستہ آہستہ خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر اس کا وقتی اور فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ سوزاک آہستہ آہستہ کینسر کی شکل اختیار کر کے مرد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بعض لوگ اپنی جان سے بھی چلے جاتے ہیں۔ ویورز، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی آل اولاد پر، جن کی حرمت پر میں اور میرے ماں باپ اور میری آل اولاد قربان، ان کا فرمان جو انہوں نے ہماری صحت اور صفائی کے حوالے سے بتایا ہے، اگر ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس نامراد بیماری سے ہماری اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا بھی دیں گے اور ہمیں یہ چمٹے گی بھی نہیں۔ تو ویورز، سب سے پہلے یہ ہوتا کس وجہ سے ہے وہ میں نے بتا دیا۔ اب آپ نے اس کی احتیاطیں کیا کرنی ہیں کہ جس سے آپ بچے رہیں۔ سب سے پہلے صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ جو ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، مردوں کے ختنے کرانا، یہ بھی اسی وجہ سے ہی ہے کہ جب ہمارے ختنے ہوئے ہوں گے، جو اضافی جو جلد ہوتی ہے وہ ہمارے نفس کے اگلے کیپ سے پرے ہوتی ہے، اور کیپ کے جو جب کنارہ ختم ہوتا ہے پیچھے کی طرف تو وہاں گہرائی میں میل وغیرہ نہیں پھنستی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی نے جو پابندی لگائی ہے کہ دوران حیض ہم کسی عورت سے جماع نہیں کر سکتے، یہ بھی اسی سلسلے میں ہی ہے کہ بے شمار بیماریاں حیض کے دوران جب مرد عورت سے جماع کر لے تب بھی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اغلام بازی ہے، میل ٹو میل سیکس ہے، یہ تو اللہ کے رسول نے اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے انہوں نے بھی منع فرمایا، اور قرآن میں اس کی سختی سے، قرآن پاک میں سختی سے اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کو کبھی الحرام فعل قرار دیا گیا ہے۔ تو ویورز، صرف ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر ہی عمل کریں تو ہم بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اس لیے آپ اپنی صفائی رکھیں، تو یہی ہمارے ایمان کی بھی کامیابی ہے اور ہمارے صحت کی بھی کامیابی ہے۔ تو ویور، یہ جو احتیاطیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ کام آپ نہیں کریں گے، یہ ان احتیاطوں سے، ان پرہیزوں سے آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس بیماری کے آپ قریب بھی نہیں، یہ بیماری آپ کے قریب سے نہیں گزرے گی انشاءاللہ، اللہ میرے نے چاہا۔ اس کے بعد ویور، ہم آتے ہیں کہ ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاج کے لیے آج جو میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ انتہائی آزمودہ اور کامیاب نسخہ ہے۔ آپ نے اس نسخے کو بنا کے استعمال کرنا ہے۔ جس کو یہ مرض ہے، اگر کسی آپ کے دوست، کسی جاننے والے کو مرض ہے، وہ بھی یہ نسخہ استعمال کرے انشاءاللہ، اللہ میرے نے چاہا تو ہر قسم کے جو جراثیم جو اندر رہ جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ باہر نکل جائیں گے، ہر قسم کا انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ تو آتے ہیں نسخے کے اجزاء کی طرف۔ سب سے پہلی جو اس میں چیز ہے وہ یہ ریٹھا ہے۔
रीठे को आपने मुकम्मल नहीं डालना। इसकी ये देखें मैंने जैसे उतारी है, ऊपर से ये आपने जिल्द उतार लेनी है, या आपने इसको तोड़ के इसके अंदर से जो इसका जो गुठली है वो ज़ाया कर देनी है। उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पोस्त रीठे की ज़रूरत है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है तबाशीर। ये आपको ओरिजिनल और ख़ालस लेनी है, थोड़ी महंगी मिले महंगी ले लेना, लेकिन लेनी आपने एक नंबर है, तबाशीर है। तीसरे नंबर पर बिल्कुल कैमरा ऊपर कर देंगे ताकि लोग सही तरीके से समझ सकें। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है इसके अंदर वो है सतगुलो। इसको सतगुलो कहते हैं। ये मैं नाम वीडियो के अंदर भी लिख दूंगा और कोशिश करूंगा मुझे इसका दूसरे नाम भी मिल सके, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चौथी चीज़ जो है वो है, ये देखिए ये ब्लैक ब्लैक कलर के दाने हैं। ये सब्ज़ इलायची के अंदर जो बीज होते हैं जिसे हम इलायची दाना कहते हैं, ये वो हैं। ये निकले हुए पंसारी से ऐसे ही इलायची दाना की शक्ल में आपने उसे कहना है इलायची दाना दे दे, वो आपको इलायची दाना दे देगा। और पांचवी चीज़ है रोगने संदल, यानी संदल का ऑयल प्योर और खालिस आपने लेना है। जितने मर्जी पैसे लगें, कोई आपने पैसों की परवाह नहीं करनी, क्योंकि इस नुस्खे के अंदर रोगने संदल का कलीदी किरदार है। कैमरा आपने बिल्कुल ऊपर ही रखना है जी अभी, ताकि लोग इस अज्जा को अच्छी तरह देख सकें। सबसे पहले अब आपको मैंने बताया है कि इस नुस्खे के अज्जा क्या हैं, और दूसरा मैं अब आपको बताता हूँ कि इसके अंदर इनकी मिकदार कितनी कितनी डालनी है। सबसे पहले आपने जो तबाशीर है ये लेनी है आपने 50 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम। ये जो रोगने संदल है इसको भी आपने 50 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने 2 तोले लेना है इलायची दाना, ठीक है जी। 2 तोले ही आपने लेना है पोस्त रीठा, और 1 तोले आपने लेनी है सतगुलो। सतगुलो सीन ते सत गाम लाफ वाओ, गाफ लाम वाओ गलो, सतगुलो, ठीक है। ये पांचों चीज़ें आपने ले लेनी हैं। अब जी कैमरा बेशक पीछे कर लें, लोग समझ गए हैं क्या क्या है। व्यूअर्स, इस नुस्खे को आपने तैयार कैसे करना है वो सुन लें। इन चारों चीज़ों को आपने किसी ग्राइंडर में, किसी हावन दस्ते में, किसी छोटी जो दवाई पीसने वाली, मसाले पीसने वाली जो ग्राइंडर होती है उसमें डालें। इनको अच्छी तरह पीस लें। सतगुलो बेशक ना डालें, ये जब पीस जाए दवाई उस वक्त उसमें डालना, क्योंकि ये पहले ही सफूफ की शक्ल में होती है। जब ये अच्छी तरह पीस जाए, यकजान हो जाए बिल्कुल, ये देखें ऐसे पाउडर की तरह, ये आपने इसको किसी कपड़े में छान लेना है, क्योंकि इसकी आपने गोलियां बनानी है। चारों चीज़ों को आपने अच्छी तरह पीस के पाउडर की तरह, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर रोगने संदल मिला देना है। ये जो संदल का तेल है आपने 50 ग्राम लिया है, वो इस सारे मिक्सचर में आप मिला देंगे तो एक लई सी बन जाएगी, एक समझ लें कि मरहम सी टाइप बन जाएगी, जैसे आटा गूंदा हुआ आटा टाइप बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, चने के बराबर उसकी गोलियां बना के अखबार पे या किसी कागज़ पे या किसी चीनी की प्लेट में रखते जाना है, और साए में खुश्क कर लेनी है। खुश्क होने पर आपने उसे किसी शीशी में संभाल लेना है। तो इसकी मिकदार खुराक ये है। मिकदार खुराक आपने जब ये गोलियां चने के बराबर बना के आप सुखा लेंगे, तो 2 गोली आपने सुबह नाश्ते से पहले शरबत बजूरी के साथ, शरबत बजूरी के साथ, और 2 गोलियां आपने शाम को खाने के पहले 2 गोलियां, फिर शरबत बजूरी का एक गिलास। जैसे हम किसी भी शरबत का पीने के लिए गिलास बनाते हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी वगैरह का हम गिलास, या शरबत संदल का जैसे गिलास बनाते हैं, इसी तरह हमने शरबत बजूरी का गिलास बनाना है। उसके साथ 2 गोलियां आपने सुबह निहार मुँह खानी है, 2 गोलियां रात को खाने से पहले खानी है। अगर सर्दियां हैं तो शरबत बजूरी नीम गर्म पानी में बनाना है, अगर गर्मियां हैं तो जैसे मर्जी पानी में बना ले, कोई इशू नहीं। ये एहतियात आपने लाजमी करनी है। अब इसके साथ आपने खाने पीने में परहेज़ क्या करना है, तेज़ मसालों का परहेज़ है। जैसे ही आपको पता चले आपको सुजाक हो गया है, आपने किसी औरत के साथ हम बिस्तरी नहीं करनी, क्योंकि ये आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके अलावा जब आप कभी बाथरूम में जाए तो उधर पानी ज़्यादा गिराएं, ताकि आपके पेशाब वगैरह के साथ किसी और को जरासीम ना लगें। उसके अलावा आपने तेज़ मसालों का परहेज़ करना है, गोश्त का परहेज़ करना है, खट्टी चीज़ों का परहेज़ करना है, बिल्कुल सादी ग़ज़ा खानी है, और हर किस्म की सेक्स की एक्टिविटीज़ से परहेज़ करना है। तो व्यूवर्स, ये आपने तकरीबन 1 माह नुस्खा इस्तेमाल करना है। 1 माह के अंदर अंदर जिस्म के अंदर से सुजाक के तमाम जरासीम जो हैं अल्लाह के फजल से क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह ताला
آپ کو اس مرض سے بچائیں گے، اس مرض سے شفا دیں گے انشاءاللہ۔ تو ویورز، آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام جو صحت کے حوالے سے یا ان کی جو تمام جو احادیث ہیں، جو ہمارے ازدواجی، جو ہمارے رہنمائی کے لیے انہوں نے ہمیں بتائی ہیں، احکام ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان پر عمل کریں۔ اور مجھے امید نہیں بلکہ 200% یقین ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ تو ویورز، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔